Now here, till now I have created 3 assignments. Out of 3, I have already given one, that is in green here. This assignment I have given to you. Only 46 students turn in this assignment. That means they have done this assignment. Okay. मी अजून चेक केली नाहीये, पण 36 स्टुडंट्सनी ती 46 स्टुडंट्सनी ती टर्न इन केली आहे. बाकीच्या स्टुडंट्सनी ती अजून सॉल्व केली नाही. प्लीज सॉल्व इट. Then after that we have here assignment number 2. I will explain that later on, but before that let me explain this assignment. This is what working on the most important formulas. You will get this type of assignment in your classroom. What I said here, download the given data and then apply formulas, and then after that finally upload the given sheet again. Okay, what to do, let's see. Now हे असाइनमेंट आहे. असाइनमेंटमध्ये तुम्हाला एक काहीतरी एक्सेलची फाईल मिळेल. ती एक्सेलची फाईल डाउनलोड करायची. एक्सेलची फाईल डाउनलोड केल्यानंतर त्याच्यावरती काम करायचं आणि ते फायनली पुन्हा गुगल फॉर्मला अटॅच करून आम्हाला द्यायचं. ओके, आय विल शो यू दॅट असाइनमेंट टू यू. याच्यामध्ये काही डिफिकल्टी नाही आहे. एक गुगल सिम्पल फॉर्म आहे. तो गुगल सिम्पल फॉर्म तुम्हाला भरून द्यायचा आहे. तुमच्यासाठी मी गुगल फॉर्म ऑलरेडी क्रिएट केलेला आहे. वेअर इज दॅट गुगल फॉर्म? आय थिंक सो दॅट इज देअर इन ड्राईव्ह. ड्राईव्ह. Then after that here, where is classroom? This is classroom folder. In classroom Garvare advanced Excel, and there you will get assignment number 1 and 2. Say now in this assignment, this is your assignment page. Listen carefully. Now we are starting. आत्तापर्यंत जे मी बोललो ते काहीच कळालं नसेल तरी चालेल, पण इथून पुढे मी जे बोलतोय ते तुम्हाला कळालं पाहिजे. अशी असाइनमेंटची लिंक तुम्हाला येईल तुमच्या क्लासरूमवरती. ही लिंक आल्यानंतर इथे मी म्हटले डाउनलोड द फाईल फ्रॉम गुगल फॉर्म. ओके, आणि ते त्याच्यावरती काम करा आणि पुन्हा अपलोड करा. हिअर आय आस्क यू टू राईट युअर मेल आय डी. नाव you can see this in your laptop or in your mobile as like this. Write your email id. Correct. If you want what proof of submission, then write email id correctly. That means write your personal email id. ज्या मोबाईल फोन मध्ये तो लिहा, तुम्हाला प्रूफ ऑफ सबमिशन येईल. तुम्ही नाही करेक्ट लिहिला तर प्रूफ ऑफ सबमिशन मिळणार नाही. मग मी म्हणणार सबमिट नाही केली, तुम्ही म्हणणार सबमिट केली. आपल्या दोघांमध्ये केली नाही केली, मी म्हणणार मग दाखव मोबाईल कुठे मेल आलाय सबमिशनच्या प्रूफचा. तर तुम्ही दाखवू शकला, देन यू हॅव सबमिटेड, अदरवाइज यू हॅव सबमिटेड. देन आय आस्क यू टू राईट द फुल नेम starting with the surname. That you can write easily. Then skip this question, this is not related to you. Then you have to write roll number, Aadhaar card number, mobile number. Then I don't know how many divisions are there in your what. I will skip this question also. I don't want your divisions. Then you will get link like this. What? Download the following file and before working enable the content. Now if you click here, then you will get file as like this. Just click on, you will get the file. This is the file, and then just hit download button. If you hit download button, then Excel, your computer will download that file, Excel file. इथे ती फाईल डाउनलोड झाली, तिला फक्त ओपन करा. तर तुमची फाईल आणि आमची फाईल वेगळी आहे. तुमची जी फाईल आहे ती मी जस्ट ओपन करतो. दिस इज युअर फाईल.
Now after opening Excel file, you will get security warning. You have to say here enable content. If you say enable content, then only you can work in the file, otherwise you cannot. Correct. जरी प्रयत्न केला तरी ते चुकेल. Therefore first enable the content and then start working on the file. Now in this file we have first page of general information. Listen carefully. You have first page of general information. This is not only for this assignment, but this will be for all the assignment. Let it be any assignment, you have to write your general information in first worksheet. This is my first worksheet. Okay. Now what to write? Very simple. Why I am saying this again and again to you? Why I am explaining this? I don't want you to copy your friend's work. Some students do like this. They have a habit to copy and then write in exam. Okay, ती हॅबिट आपण सोडून देऊ. तुम्ही चांगले स्टुडंट आहात, तुम्ही अजिबात असं करणार नाही. तरी पण एक इंटरनल कंट्रोल असावा, एक सिक्युरिटी कंट्रोल असावा, म्हणून मी इथे तुम्हाला तुमचं नाव पुन्हा लिहायला सांगितलंय. तर ना यात काय, मी स्टुडंटचं, मी माझ्या मित्राचं नाव काढून टाकील, माझं नाव तिथे लिहील ना. मी तिथे समजा माझं नाव अनिल खनसे असेल, then what, मित्राकडनं फाईल आली, मी ते काढून टाकेल. आफ्टर प्रेसिंग एंटर बटन यू कॅनॉट चेंज युअर नेम. दिस इज द सिक्युरिटी गिवन टू द असाइनमेंट फाईल. ओके, you cannot change your name. If you try to change, then you will get message that this is protected, you cannot change it. मग तुम्ही म्हणणार त्यात काय, मी आधी सगळे हे मित्राचं घेईल आणि मग त्याच्यानंतर जनरल इन्फॉर्मेशन चेंज करेल. बट नो, you cannot start also with other sheets. Why? Because I have linked roll number to other sheets. If you do so, then you will get wrong answer. That means compulsorily you must fill general information page. Like this security you can give to Excel file. How to give this type of a security I will explain you. तो securityचा पार्ट मी म्हटलं होतं सगळा कव्हर नाही झाला, अशाही security तुम्हाला देता येतात. Very simple security. Now roll number, let's say my roll number is 8321 and then Aadhaar card number 1234 3245 43 12 digits. Correct? You will find. Type the Aadhaar card number and then after that check your first question. Now here I have given the questions and then after that near to question you will find some space, some sheet to do the calculations. That means to solve that section you will get another sheet. This is the question and for this question you will get the solution. In solution some data as well as some fields. You cannot change these fields. All fields are protected. Now where then you must work? Here you must work. तिथे जिथे तुम्हाला काम करायचंय तिथे तिथे मी वेगळा कलर दिलाय. तुमच्या लगेच लक्षात येईल की तुम्हाला इथे काम करायचंय. इकडे सोडून बाकीकडे कुठेच काम करायचं नाही, बाकीकडे काहीच चेंज करायचं नाही. ते म्हणणार याच्यात काय, याच्यात तर आम्ही हे करू शकतो. दिस इज व्हेरी सिम्पल. आय कॅन चेंज द डेटा. येस, I can write my friend's answer here. You cannot do so. Why? Because in Google form, now check. मी तुम्हाला घाबरत वगैरे नाहीये, पण मला तुम्हाला याच्यातनं एवढंच सांगायचं की तुम्ही तुमचंच काम करा, तरच ते तुम्हाला तुमचे मार्क पडतील. नाहीतर काय होईल, इथे पहा मी तुमचा रोल नंबर कुठेतरी ट्रॅक केलाय या शीटमध्ये. आता तुम्हाला सांगू का मी रोल नंबर कुठे ट्रॅक केलाय, इथे रोल नंबर ट्रॅक केलाय. नाव फ्रॉम जनरल इन्फॉर्मेशन आय आस्क एक्सेल टू फेच दॅट अँड टू राईट दॅट. आफ्टर रायटिंग येस that you have to consider in the calculation. If you write here your friend number, then you will get wrong answer. Correct ना? तुमचं हे फ्रेंडचं शीट आलं, तुम्ही फ्रेंडच्या शीटवरनं हे तुम्हाला चेंज करता येत नाही आणि रोल नंबरही इकडे तो आहे तो चेंज करता येत नाही. मग मी काय करू, तर मी सिंपल आहे, माझं काम मी करू, मी करायला पाहिजे. त्याच्यानंतर मी सांगितलं तुम्हाला काय, इन क्वेश्चन यू कॅन रीड. In open sheet 1 solution, write the formula in cell M4 to sum the total quantity produced. तुम्हाला माहिती आहे, इथे तुम्ही क्वेश्चन वाचा, तुमच्या लगेच लक्षात येईल.
मला वाटतं ते सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन्स आहेत. काहीच करायचं नाहीये. तुम्हाला वाटत असेल मी एक्सप्लेन करावं तर मी एक्सप्लेन करेल. नाउ दिस इज युअर M4 सेल. नाउ दिस इज सेल नंबर M4. In M4 they are saying us to what? Write the total sum or total quantity produced by Sony. म्हणजे Sony write the formula in N cell to sum the total quantity. No, to sum the total quantity produced here. You have to do the sum formula, auto-sum formula, any sum formula, and do the summation of total quantity produced. That means this sum you must write there. Then after that here what to write? Write the sum if that is Sony brand. इथे सोनी ब्रँड मी हे ऑलरेडी एक्सप्लेन करून झालं कुठल्या तरी लेक्चरमध्ये. तुम्हाला टोटल घ्यायची सोनी ब्रँडची फक्त, आणि त्याच्यानंतर इथे टोटल घ्यायची सोनी अँड जपान या क्रायटेरियाची. म्हणजे तो ब्रँड सोनी असला पाहिजे आणि प्रोडक्शन जपानमध्ये झालेलं असलं पाहिजे. जर असं असेल तर सम करा, म्हणजे इझी आहे. इथे समचा फॉर्म्युला, इथे सम इफचा फॉर्म्युला, इथे सम इफचा फॉर्म्युला, अँड देन आफ्टर दॅट इथे फक्त इफचा फॉर्म्युला तुम्हाला लावायचा आहे. इथे काय, जर सोनी असेल तर क्वांटिटी लिहा, नाहीतर क्वांटिटी लिहू नका. हे मी ऑलरेडी एक्सप्लेन करून झालंय असं मला वाटतंय. त्याच्यानंतर आपल्याकडे नेक्स्ट क्वेश्चन आहे व्हीलुकअप वरती. व्हीलुकअप मध्ये ते सांगताय आपल्याला इथे फीज रिसिवेबल आणि पेएबल फेच करा. कशातनं फेच करा? या डेटामधनं फेच करा. नाउ हियर वी हॅव डेटा ऑफ मोर दॅन 230 rows. From 230 rows we want information related to only let's say 24 rows. From what you must fetch? From online registration number you must fetch the information from this database. This is our database. Correct. या डेटाबेस वरनं मग एक एक सर्च करत बसू नका. एक एक सर्च करायच्या ऐवजी ते काय सांगताय, व्हीलुकअपचा फॉर्म्युला लावा. तुम्ही म्हणणार हे काय, आम्ही मित्राचं कॉपी पेस्ट करूया. नाव यू कॅनॉट डू सो. This is also protected sheet. Only you can work in these cells. जे कलरचे सेल आहेत ना त्याच्यामध्येच वर्क करू शकता, बाकीच्या सेल्समध्ये तुम्ही वर्क करू शकत नाही. तुम्ही म्हणणार यात काय, हे माझ्या फ्रेंडचं आन्सर आणि माझं सारखं येईल. नाही, मी इथे रोल नंबर कुठेतरी फेच केलेला आहे. इथे रोल नंबर फेच केला आणि त्या रोल नंबरनुसार हे काय होतं, फी रिसिवेबल पेएबल चेंज होतं. म्हणजे तुमचा आन्सर आणि फ्रेंडचा आन्सर कन्फर्म करायला जाऊ नका, दोघांचा आन्सर वेगवेगळे येणार आहे. तुम्ही म्हणा तुम्हाला कसं कळणार, माझ्याकडे याचा मायक्रो आहे, मायक्रो मी याचा रन करणार आणि मला तुमचा आन्सर करेक्ट आहे की नाही ते लगेच कळणार. करेक्ट आहे. I will going to do reverse calculation. I will remove your roll number from that and then I will check your answer with the original answer after removing the roll number. करेक्ट आहे. ते मला माझ्या एंडला चेक करता येईल, पण तुमच्या एंडला ते कॉपी पेस्ट करण्याचा कृपया प्रयत्न करू नका. देन आफ्टर दॅट वी हॅव नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पिवट टेबल. इन पिवट टेबल व्हॉट क्वेश्चन इज सेइंग अस, क्रिएट अ पिवट टेबल ॲज लाईक सॅम्पल आन्सर. दिस इज युअर सॅम्पल आन्सर. ॲक्च्युअल फिगर मे डिफर, त्याच्याशी अजून किती कॅल्क्युलेशन येईल ते माहीत नाही, पण याच्यासारखं तुम्हाला पिवट टेबल पाहिजे. म्हणजे आपल्याला पाहिजे सम ऑफ व्हॉल्यूमचा पिवट टेबल. And then after that I want like this pivot table. That means here I want count column, then count of volume column, then sum of volume column, then percentage of sum of volume column. Correct. Those percentage depending upon the sum, and then ranks depending upon the sum of volume. ज्याचा सगळ्यात जास्त, तुम्ही म्हणणार हे हाताने कॅल्क्युलेट नाही, हे ऑटोमॅटिक होतं. कसं होतं तुमच्या लक्षात येईल, ऑलरेडी मी ते सांगून झालंय. फक्त काय पडलाय, गॅप पडलाय लेक्चरमध्ये आणि असाइनमेंट देण्यामध्ये, तर तुम्ही विसरू शकता. पण त्याच्यासाठी मी यूट्यूबच्या लिंकही तुम्हाला दिलेल्या आहेत. याची चांगली प्रॅक्टिस करा. बिलीव्ह मी, यू विल गेट व्हेरी गुड पॅकेज इन कंपनी. हे तुम्हाला खूप मदत करेल ॲक्च्युली जॉबमध्ये, कारण हे जॉबमध्ये सगळे फॉर्म्युले यूज होतात. आम्ही वेळोवेळी ऑडिट करतो, ऑडिट करण्यामध्ये तिथे जाऊन पाहतो, एक्सेल टूल वापरतो, व्हीलुकअप सारखे खूप सारे फॉर्म्युलेज वापरतो, ॲनालिसिस करतो. याच्यावरनं ॲनालिसिस करतो, हा मग कुठला कन्व्हेन्शनल स्टोअरचं चांगला आउटपुट आहे, देन इन्व्हेस्ट इन कन्व्हेन्शनल स्टोअर, वाय टू वेस्ट टाईम इन सुपर मार्केट्स. अशा टाईपचं ॲनालिसिस, कन्क्लुजन्स, रँकिंग. इथे तर 3च आहेत, खूप सारे असल्यानंतर ते रँकिंग काय, मग कोणाला किती इन्सेंटिव्ह द्यायचं, हे सगळं डिपेंड करतं. त्याच्यामुळे तुम्हाला पिवट टेबल समरी ड्रॉ करताच आली पाहिजे. त्याच्यासाठी ही प्रॅक्टिस व्हावी म्हणून मी तुम्हाला सॅम्पल इथे 2 आन्सर दिलेत. ते काय आहेत, फोटो आहेत, त्याच्यामुळे ते ॲज इट इज तुम्ही वापरू शकत नाही, पण त्या फोटोवरनं तुमच्या लक्षात येईल तुम्हाला काय करायचं आहे. लाईक दिस यू मस्ट क्रिएट अ पिवट टेबल. आय हॅव ऑलरेडी क्रिएटेड, आय विल डिलीट दॅट. असं तुम्हाला पिवट टेबल क्रिएट करायचं. अँड देन फायनली वी हॅव असाइनमेंट ऑन EO मंथ. नाउ देन जस्ट कॅल्क्युलेट द डेट अँड राईट द डेट. आय सेड
हाऊ टू कॅल्क्युलेट हिअर आय वॉन्ट एंड ऑफ करंट मंथ डेट. इथेच कॅल्क्युलेशन करा, बाकीच्या ठिकाणी कॅल्क्युलेशन करण्याची गरज नाही आहे. आणि त्याच्यानंतर हे सगळं काम झाल्यानंतर एक्सेलवरती मग पुन्हा कुठे यायचं, पुन्हा आपल्या गुगल फॉर्मला यायचं. वेर इज गुगल फॉर्म, येस गुगल फॉर्म. आणि याच्यामध्ये तुम्ही जे केलं राईट द टोटल, दॅट मीन्स व्हॅल्यू ऑफ सेल M4, त्या याच्यामध्ये इथे या शीटमध्ये इन व्हॉट दे आर सेइंग इन शीट 1 सोल्युशन. शीट 1 सोल्युशन पहा इथे. नाव दिस इज माय शीट 1 सोल्युशन. हिअर व्हॉट आय एम सेइंग, आय वॉन्ट व्हॅल्यू ऑफ सेल M4, म्हणजे M4 मध्ये जे लिहिलेलं असेल दिस इज माय M4. नाव जस्ट कॉपी द अमाऊंट अँड राईट दॅट अमाऊंट हिअर. डोंट कॉपी युअर फ्रेंड्स अमाऊंट, कारण त्यांची वेगळी असेल तुमची वेगळी. दॅट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन युअर रोल नंबर. तुमचा किती लकी नंबर आहे त्याच्यानुसार ते आन्सर चेंज होईल. मग असे जे आन्सर्स आहेत तुम्हाला इथे लिहायचे आहेत. करेक्ट आहे. व्हॅल्यू ऑफ एम आय हॅव रिटन हिअर what you must write value of cell M5, then value of cell M6 ती फक्त कॉपी पेस्ट करायची आहे. then value of M27, M27 write the formula, write the value of M27 total marks obtained in HSC by applying Vlookup formula. Then check where is our Vlookup sheet. Now this is our Vlookup solution. Now in Vlookup solution what this is total I want. Now write the where total of marks obtained. Okay, total of fee you will get this assignment. ही टोटल तिकडे लिहायची आहे. त्याची कोणती टोटल, M27, ते M27 तिकडे दिलेलं असेल ते M27 कॉपी पेस्ट करून फक्त लिहायचं आहे. तुम्ही व्यवस्थित करा, तुम्हाला सगळ्यांना जमेल, याच्यात काहीच अडचण येणार नाही. पिव्हट टेबलमध्ये काय लिहायचं तेही मी सांगितलं आहे. आणि त्याच्यानंतर फायनली तुम्हाला फक्त लिहायचं आहे and now write the grand total after inserting pivot table, and then finally write the use of EOMan formula. No need to write anything here, just write the use of that formula. This is very simple assignment. Understood? If you have any doubt you can ask, otherwise I will explain next assignment. एकदम सिंपल आहे. एक्सेल डाउनलोड करा, त्याच्यावरती काम करा आणि गुगल फॉर्म भरा आणि सबमिट करा. आणि त्याच्यानंतर शेवटी इथे अपलोड युअर फाईल, ज्या फाईलवरती तुम्ही काम केलं एक्सेल फाईलवरती, ती फाईल फक्त अपलोड करा. समजलं? अशी लिंक तुमच्या व्हॉट्सअपच्या ग्रुपवरती येईल. त्या ग्रुपवरनं फक्त क्लिक करायचं, असा फॉर्म ओपन होईल. असा फॉर्म ओपन झाल्यानंतर इथे यायचं, ही फाईल डाउनलोड करायची, याच्यावरती क्लिक करायचं, फाईल डाउनलोड होईल, त्याच्यावरती काम करायचं, डेटा भरायचा, फाईल अपलोड करायची, इथे फाईल अपलोड करायची आणि सबमिट करायचं. जास्त काही मी तुम्हाला त्रास दिला नाही. हे तुम्ही फक्त, तुम्हाला जर माहिती असतील फॉर्म्युले तर अर्ध्या तासात असाइनमेंट कंप्लीट करू शकाल. व्हेरी सिम्पल. ओनली जनरल इन्फॉर्मेशन अँड सम फॉर्म्युलाज, ते महत्त्वाचे फॉर्म्युलेज म्हणून मी त्याच्यावरती असाइनमेंट दिली. आणि त्याच्यानंतर मगची अजून एक असाइनमेंट आहे. तुम्हाला काही डाऊट्स असतील, आहे का? वाटताना कॉम्प्लिकेटेड वाटतंय पण अजिबात कॉम्प्लिकेटेड नाहीये. येस अनिल शिंदे. मराठी मीडियम मध्ये एक्सेल वरती मराठी मीडियम मध्ये ते शक्य होणार नाहीये सगळ्या फील्ड. जसं मॅथ्स मध्ये नंबर्स असतात तसं एक्सेल मध्ये नंबर्स आहेत, आणि मला वाटतं या नंबर्सला काय प्रॉब्लेम आहे. प्रयत्न करा, तुमच्या लक्षात येईल. खूपच प्रॉब्लेम आला तर आपण सरांशी बोलून याच्यावरती काय करता येईल, सोल्युशन काय काढता येईल का ते मी सांगेल. गुगल फॉर्म देऊ शकतो पण हे जे एक्सेल आहे ना ते शक्य नाही कन्वर्ट करणं. दिस आय कॅन कन्वर्ट, दिस इज इझी. अजून आता त्याच्यानंतरची असाइनमेंट आपल्याकडे आहे. लेट मी शो दॅट असाइनमेंट टू यू. याही शीटमध्ये तुम्हाला जनरल इन्फॉर्मेशन भरायची जी अनएडिटेबल असेल. त्याच्यानंतर इथे आपल्याकडे काही फॉर्म्युलेज आहेत जे तुम्ही शिकलात तेच आहेत, असं काही वेगळे फॉर्म्युलेज आहे अशा अजिबात नाही. जे महत्त्वाचे फॉर्म्युले तेच मी तुम्हाला शिकवले, त्याच्याचवरती असाइनमेंट आहे. नाव हिअर डायनॅमिक ऑटो अपडेट फॉर्म्युला. नाव व्हॉट आय सेड हिअर, फर्स्ट यू विल गेट क्वेश्चन, इन्सर्ट फॉलोइंग 2 रेकॉर्ड्स बाय
by dynamic in bracket auto update setting. Now here you will get two records. You required to insert these two records here. जिथे ग्रीन आहे ना, इथे या सगळ्या शीटवरती ग्रीन ग्रीन केलंय. जिथे ग्रीन आहे तिथेच तुम्हाला काम करायचं, बाकी ठिकाणी काही काम करायचं नाही. आता काही हे इनकम्प्लीट काम असल्यामुळे संध्याकाळी मी याच्यावरती काम करेल. मला प्रॅक्टिकल एक्झाम आणि लेक्चर्स असल्यामुळे अजून याच्यावरती काम करायला वेळ मिळाला नाही, पण संध्याकाळी याला अजून रिफ्रेश करेल. काही क्वेरीज असतील किंवा काही स्पेलिंग मिस्टेक्स असतील त्या काढून टाकेल आणि तुम्हाला देईल. हे जे दोन रेकॉर्ड आहेत ते तुम्हाला लिहायचे तिथे आणि त्याच्यानंतर आन्सर हे ऑटो अपडेट झालं पाहिजे. करेक्ट ना. HSC पर्सेंटेज अँड रँक्स हे ऑटो अपडेट झाले पाहिजेत. तुम्हाला तो फॉर्म्युला ड्रॅग डाऊन करावा नाही लागला पाहिजे. त्याच्यासाठी काय करायचं हे ऑलरेडी मी सांगून झालंय. तुमच्या लक्षात असेल तर ते तुम्ही करा, नाहीतर व्हिडिओ पाहून करा. जसं जसं हे हे इथे फक्त हे तुम्ही कॉपी पेस्ट केलं किंवा लिहिलं, ॲक्च्युली हे इथे लिहिल्यानंतर यू राईट दिस. ओके, देन हे लिहिल्यानंतर लगेचच हा फॉर्म्युला काय झाला पाहिजे, ऑटो अपडेट झाला पाहिजे. आता ऑटो अपडेट होत नाही कारण त्या सेटिंग मी सगळ्या काढून टाकल्यात. तुम्हाला ते ऑटो अपडेट करायचं. मग ऑटो अपडेट कसं करायचं तर याला टेबलमध्ये कन्वर्ट करायचं. टेबलमध्ये कसं करायचं तर Ctrl+T ने करायचं. ह्या सगळ्या गोष्टी मी सांगून झाल्यात, त्या फक्त फॉलो करा आणि त्याच्यानंतर ही असाइनमेंट कंप्लीट करा. डायनॅमिक फॉर्म्युला द्यायचा आणि इथे डायनॅमिक काय करायचं, नंतर मिनिमम आणि मॅक्झिमम कॅल्क्युलेट करायचंय. गिव्ह द मिनिमम फॉर्म्युला अँड मॅक्सिमम फॉर्म्युला. इफ यू गिव्ह द फॉर्म्युला देन यू विल गेट मिनिमम अमाऊंट ॲज वेल एज अ मॅक्सिमम अमाऊंट. इथनं या टेबलवरनं मिनिमम आणि मॅक्सिमम अमाऊंट लगेच मिळेल. मिनिमम आणि मॅक्सिमम अमाऊंट ह्या डायनॅमिकली चेंज झाल्या पाहिजेत. म्हणजे काय, एखादं रेकॉर्ड वाढलं तर त्याच्यानंतर मिनिमम आणि मॅक्सिमम अमाऊंटही चेंज झाली पाहिजे. जर मिनिमम आणि मॅक्सिमम अमाऊंट त्या कॉलममध्ये असेल तर. करेक्ट ना. म्हणजे तुम्ही जे टाकलेलं रेकॉर्ड आहे ते नवीन रेकॉर्ड, त्याच्यामध्ये मिनिमम अमाऊंट किंवा मॅक्सिमम आली तर ही देखील चेंज झाली पाहिजे. दॅट मीन्स व्हॉट, दिस टेबल मस्ट अपडेट डायनॅमिकली, ॲटोमॅटिकली. ॲटोमॅटिकली अपडेट झालं. आता तुम्ही आता एक्सेलवरती काम कराल, पुढे जाऊन एखाद्या कंपनीमध्ये, तिथे असे काही असतात शीट्स जे डायनॅमिक अपडेट झाले पाहिजेत असं तुम्हाला वाटतं. तर ते कसे अपडेट होतील, त्याच्यासाठी काय सेटिंग करावं लागतील त्या माहिती पाहिजे, त्याची तयारी व्हावी म्हणून हे मी तुम्हाला दिलेलं आहे. Then after that, next we have next formula here, text with formula. What I said, insert following data into the table and calculate total amount. Now this total amount you must calculate. Insert following data, that means this data you should insert in the table. Now this table I have, you have to insert this apple, orange, grapes. I have inserted, I have already written apple, orange, grapes. No need to write those names again. Just write this 11 kg, 15 kg and 23 kg, and then here 80, 50 and 100, and then give amount formula. This amount formula, quantity into price formula, and then after that here auto sum formula is equal to sum in bracket range 26 to 29. You will get the total amount. ही टोटल अमाऊंट येईल. हे 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 सगळ्यांचं इथे येईल साधारणतः, करेक्ट येईल. पण आल्यानंतर गुगल फॉर्मला लिहित असताना या अमाऊंट सगळ्या चेंज होणार आहेत. याच्याही टोटल्स तुम्हाला गुगल फॉर्मला लिहायच्यात. कशा लिहायच्या, कुठे लिहायच्या मी एक्सप्लेन करतो. तुमच्या लक्षात आलं. क्वेश्चनमध्ये जी इन्फॉर्मेशन दिली आहे ती टेबलमध्ये इन्सर्ट करा असं सांगितलंय आणि त्याच्यानंतर ही अमाऊंट कॅल्क्युलेट करा. तू म्हणणार हे काय, हे तर आम्ही कॅल्क्युलेटर वापरून करू. कॅल्क्युलेटर वापरून नाही, फॉर्म्युला देऊन ते कॅल्क्युलेट करायचं. फॉर्म्युला म्हणजे काय, इथे काय तुम्ही लिहिलं 11 kg, मी तुम्हाला सांगतो 11 kg, अँड देन आफ्टर दॅट इफ यू राईट हिअर 80, अँड आफ्टर रायटिंग इफ यू गिव्ह फॉर्म्युला लाईक दिस 11 kg into 80, then you get what, value error. Why value error? Because this is the text, and then E is what, number. E column is number, and then D column is text. E26 is the text cell and E26 is the number cell. You cannot multiply text cell by number cell. Then what to do? I want 11 only, not kg. Then is it possible? Yes. You can write kg virtually. 11 kg नंबर मध्ये तुम्हाला कन्वर्ट करायचंय. नंबर मध्ये कसं कन्वर्ट करायचं मी ऑलरेडी एक्सप्लेन केलंय. हे आता अल्फा न्यूमरिक झालं.
कम्प्युटरला ते कळालं ते टेक्स्ट आहे, पण कम्प्युटरला ते नंबर म्हणून कळण्यासाठी काय करावं लागेल हे ऑलरेडी एक्सप्लेन केलं. त्याचं फॉर्मॅटिंग करायचं Ctrl+1 मध्ये आणि मग इथे जाऊन त्याचं काय फॉर्मॅटिंग करायचं मी सांगितलं, त्याप्रमाणे फॉर्मॅटिंग करा, तुम्हाला आन्सर येईल. ओके, असाइनमेंट. Then we have next assignment, filter with sum, average, maximum, minimum, count, counta formula. That means subtotal formula. We have assignment on subtotal. Apply subtotal formula to calculate total of apple sold and then filter over apple and keep filter data as it is. Very simple. 2-3 part. Apply subtotal formula. Now where to apply subtotal formula? Here. Apply subtotal formula for what? Yes, for calculating total and average. Apply subtotal formula for what? For total and average of amount. इथे जे दिसतंय ना हे, याच्यावरती सबटोटलचा फॉर्म्युला वापरणार. सबटोटल फॉर्म्युला याच्यावरतीच वापरणार ना, इथेच वापरणार सबटोटलचा फॉर्म्युला. तर टोटल आणि ॲव्हरेज साठी सबटोटलचा फॉर्म्युला वापरा. अप्लाय सबटोटल फॉर्म्युला टू कॅल्क्युलेट टोटल ऑफ ॲपल सोल्ड. टोटल ऑफ ॲपल सोल्ड याच्यासाठी सबटोटलचा फॉर्म्युला वापरा. अँड देन फिल्टर ओव्हर ॲपल. ॲपलवरती फिल्टर करा. म्हणजे फिल्टर करा कसं करायचं तुम्हाला माहिती आहे. इथे फिल्टरवरती जायचं, त्याला फिल्टर करायचं आणि फिल्टर केल्यानंतर ॲपल सिलेक्ट करायचं. नाव से ॲपल, सिलेक्ट ॲपल. आफ्टर सिलेक्टिंग ॲपल what you will keep the filter data as it is. फिल्टर डेटा ॲज इट इज ठेवायचा. लक्षात आलं? एवढंच तुम्हाला करायचं आहे. मग हे जे आहेत ना फिल्टर झालेले, इथे फिल्टर झाल्यामुळे आन्सर चेंज होईल, फिल्टर नसताना आन्सर चेंज होईल. फिल्टर करून ते तसंच ठेवा. ते तुम्हाला फेच करायचं आहे कुठे? गुगल फॉर्ममध्ये. ते मी फेच करेल. ओके. देन आफ्टर दॅट वी हॅव सबटोटल प्लस व्हीलुकअप फॉर्म्युला. नाव सबटोटल प्लस व्हीलुकअप, design drop down list of functions. Now they said here you must design the drop down list of functions. फंक्शन्स जे आहेत ना इथे लिहिलेले, याची ड्रॉप डाऊन लिस्ट तयार करायची. हे जे फंक्शन्स आहेत त्याची ड्रॉप डाऊन लिस्ट तयार करायची. बरं केली. पुढे काय म्हणताय तुम्ही? सिलेक्ट सम फंक्शन. आता मी जे फास्ट टाईप केलंय त्या टायपिंग आहेत. सिलेक्ट सम फंक्शन. After drop down list you must select here what? Sum function select करायचं आहे. Then apply filter for apple and finally keep filter data as it is. इथे फक्त तुम्हाला काय करायचं? सम फंक्शन सिलेक्ट करायचं. सम फंक्शन सिलेक्ट केला तर तुम्हाला क्वांटिटीची सम ऑटोमॅटिकली आली पाहिजे आणि अमाऊंटची सम ऑटोमॅटिकली आली पाहिजे. ती आल्यानंतर जो फिल्टर केलेला ॲपलचा डेटा आहे तो असाच ठेवा. मगाशी मी सांगितलं ॲपलचा डेटा तुम्हाला फिल्टर करायचा आहे, तर तुम्ही ॲपलचा डेटा तो फिल्टर करा. इथे ॲटम ॲपल फिल्टर. यू विल गेट नाव सम ऑफ अ क्वांटिटी फॉर ॲपल. यू विल गेट द टोटल अमाऊंट ऑफ अ ॲपल. एवढं मिळेल तुम्हाला. हे काय आहे? हे दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हीलुकअप प्लस सबटोटल. हे असं का करतो आपण? आपल्याला एका मिनिटामध्ये कोणतंही आन्सर मिळण्यासाठी आपण दोन फॉर्म्युल्याचं कॉम्बिनेशन करतो. म्हणजे सम तर लगेच येईल. तुम्ही जे सिलेक्ट करणार, फिल्टर करणार त्याची सम तुम्हाला आली पाहिजे म्हणून सम वापरणार, सबटोटल वापरणार. आणि व्हीलुकअप म्हणजे तुम्हाला जे पाहिजे, जे फंक्शन पाहिजे, ॲव्हरेज पाहिजे, काउंट पाहिजे, त्याच्यासाठी व्हीलुकअप वापरणार. कसं वापरायचं त्याचे ऑलरेडी सांगून झालंय. खूप मजेदार आहे. तुम्हाला तुमच्या बॉसला एका मिनिटामध्ये कोणतंही आन्सर देता येतं विथ द मॅजिक ऑफ सबटोटल प्लस व्हीलुकअप. दॅट मीन्स विथ द मॅजिक ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फॉर्म्युलाज, सबटोटल फॉर्म्युला प्लस व्हीलुकअप फॉर्म्युला. You can do this easily. Now here I forgot to hit green. Now question, apply count, counta and count blank formula on given table to calculate the answer. Now here just apply the formulas, count formula, counta and then count blank formula. You will get something there, 3, 2 ते आहे. त्याचा यूज काय ते नाही सांगितलं, फक्त फॉर्म्युला वापरा. ऑलरेडी मी एक्सप्लेन केलं की काउंट कशासाठी असतं, काउंटा कशासाठी असतं आणि काउंट ब्लँक कशासाठी असतं. देन आफ्टर दॅट यू हॅव फॉर्म्युला ऑफ डी सम, डी ॲव्हरेज, डी मीन, डी मॅक्स. दिस इज ॲज लाईक सम इफ अँड सम इफ्स. पण तो फॉर्म्युला तुम्हाला देता आला पाहिजे. तो फॉर्म्युला राईट द डी सम फॉर्म्युला फॉर कॅल्क्युलेटिंग क्वांटिटी अँड अमाऊंट ऑफ माऊस. काय पाहिजे? क्वांटिटी अँड अमाऊंट ऑफ माऊस पाहिजे. म्हणजे इथे काय ॲटममध्ये
माऊस तुम्ही फक्त लिहिलं तर ऑटोमॅटिकली तुम्हाला क्वांटिटी पण मिळाली पाहिजे, अमाऊंटही मिळाली पाहिजे. आणि इथे अजून म्हणताय क्वेश्चन 2, राईट द डीसम फॉर्म्युला फॉर कॅल्क्युलेटिंग क्वांटिटी अँड अमाऊंट ऑफ माऊस सोल्ड बाय ABC. म्हणजे काय, तुम्हाला माऊसची क्वांटिटी ABC कंपनीने किती सेल केली असं आन्सर पाहिजे, तर त्याच्यासाठी काय फॉर्म्युला लावणार. येस, तर तो फॉर्म्युला डी समचा फॉर्म्युला आहे, त्याच्यामध्ये 2 क्रायटेरियाज इन्व्हॉल्ड आहेत, असा फॉर्म्युला लावायचा आहे. तर तो लावायचा ट्राय करा, तुम्हाला लगेच तुमचा आन्सर येईल. ते आन्सर कुठेतरी आपण फेच करणार आहोत. देन आफ्टर दॅट नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सेंटेज इन्क्रीमेंट डिक्रीमेंट. हिअर व्हॉट आय सेड, राईट द पर्सेंटेज ऑफ marks obtained. Now here percentage of marks obtained, how to calculate, you know. Here I want only 2 subjects I am having. Out of what? Out of 100. Out of 100. These marks are out of 100. Now calculate then percentage. How to calculate percentage? Tell me. How do you calculate the percentage of mark obtained? मला कोणी सांगू शकेल तुम्ही ते पर्सेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन कसं कॅल्क्युलेट करता? 2च सब्जेक्ट आहेत ना, 2 सब्जेक्ट मध्ये 6, तुमच्याकडे 6 सब्जेक्ट्स असतील तर तुम्ही काय करता, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इंटू 100. इथे तेच आहे, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इंटू 100. मार्क्स ऑब्टेन दिलेत, टोटल मार्क्स इथे आउट ऑफ 100, दॅट यू नो. केमिस्ट्री मॅथ्स जे इथे 56 आहे, 54 आहे, दॅट मीन्स ते आउट ऑफ 100 आहेत. That means what, you must apply formula to get the percentage. How to apply, I already told you. Then after that we have here incremental formula. Apply that incremental formula over these figures, salary, आणि ते कॅल्क्युलेट करा. 10,000 प्लस 10% किती ते तुम्हाला इथे सांगायचं आहे. एकदा फॉर्म्युला लावा, ड्रॅग डाऊन करून घ्या, तुम्हाला सगळे आन्सर्स मिळतील. देन डिक्रीमेंटल फॉर्म्युला, सगळ्यांचं काय झालं, डिमोशन झालं, 10% सगळ्यांची सॅलरी कमी झाली, तर ती कशी कमी करायची मी तुम्हाला सांगितलं होतं, ते फॉर्म्युला लावा. आणि इथे 5% टॅक्स कॅल्क्युलेट करा या अमाऊंट्सवरती, यू कॅन डू. देन वी हॅव नेक्स्ट क्वेश्चन दॅट इज सेइंग अस टू कन्वर्ट निगेटिव्ह नंबर्स इनटू पॉझिटिव्ह नंबर्स. हे कन्वर्ट करा निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह मध्ये, फायनली तुम्हाला टोटल येईल. कसं कन्वर्ट करायचं, विथ द हेल्प ऑफ ABS फॉर्म्युला. ABS फॉर्म्युला काय आहे आपण बोलून झालं. देन आफ्टर दॅट ट्रिम द डेटा. नाव ट्रिम, apply trim formula. Now here you can apply trim formula. Now after applying trim formula, yes, you will get the cell, proper cell, proper formatting you will get. Now before Anil I have some space, Excel removes that space by trim. In Sunil Shinde you will find, yes, more space than required. There should be only one space, but here we have 5 to 6, yes, characters space. एवढी स्पेस आहे, ती रिमूव्ह करायची. रिमूव्ह तुम्ही इझिली करू शकता, मी ऑलरेडी एक्सप्लेन केलं कशी रिमूव्ह करायची. जस्ट अप्लाय ट्रिम फॉर्म्युला, एक्सेल विल रिमूव्ह द अननेसेसरी स्पेस. त्याच्यानंतर मग ते केल्यानंतर इथे रिवाइज द ॲटम्स बाय अप्लाइंग ट्रिम फॉर्म्युला. हिअर नाव चेक द माऊस. For mouse, before M you will find 1 character space. थोडीशी स्पेस आहे, त्याच्यामुळे आपले फॉर्म्युलेच चुकताय. इथे मी फॉर्म्युला दिलाय, डी समचा फॉर्म्युला दिलाय, त्याला सांगितलं माऊस असेल तर क्वांटिटी कॅल्क्युलेट कर. नाव माऊस, हिअर वी हॅव 1 माऊस, देन वी हॅव हिअर 2, then here we have 2, that means 2 plus 2 plus 1, total 5. Now here only 3 Excel is saying, but that is not the fault of Excel, because Excel haven't understood that mouse word clearly. Because of this space Excel haven't understood. Then how to remove that space? Apply trim formula, remove that space, and again paste what, that mouse, yes, word. If you again paste that mouse word, then you will get correct total here. That means you will get 5. मी ऑलरेडी सांगून झालंय, तुम्ही चेक करू शकता. इथे स्पेस आहे, इथे स्पेस दिसते, ही काढा आणि त्याच्यानंतर ही पण स्पेस काढा. ही स्पेस काढल्यानंतर तुम्हाला माऊसची करेक्ट क्वांटिटी मिळेल. प्रॉब्लेम काय झाला होता, ॲक्च्युअल प्रॅक्टिसमध्ये हाच प्रॉब्लेम येतो. एक्सेलचे फॉर्म्युले तुम्हाला माहिती असतात, तुम्ही म्हणता हे फॉर्म्युलेज वर्क होत नाही, हे एक्सेलच खराब आहे, मायक्रोसॉफ्टवालेच चुकीचे आहेत.
आम्ही तर बरोबर आहे, आम्ही तर फॉर्म्युला पहा बरोबर देतोय, तिकडेही पहा इंटरनेटवरती तोच फॉर्म्युला आहे, अजून सगळ्या कुठेही जाऊन तुम्ही चेक करा फॉर्म्युला करेक्ट आहे, पण तिथे ट्रिम झालेला नसतो डेटा, डेटामध्ये कुठेतरी स्पेस अननेसेसरी असतात, त्या स्पेस रिमूव्ह करा, तुमचा आन्सर करेक्ट येईल. इथे काहीच करायचं नाही, जस्ट मला ट्रिमचा यूज सांगायचा होता म्हणून मी सांगितलं. जिथे ग्रीन आहे तिथेच तुम्ही ते काम करा. Then after that, next question, what next question is asking us? Apply upper, lower and proper case formula. Proper case formula. Now on this name you have to apply upper case formula, lower case formula and proper case formula. Just apply the formula. Easy आहे, तुम्हाला त्याचा यूज कळालाच असेल. ते प्रॉपर केसमध्ये म्हणजे प्रत्येक वर्डचा पहिला जो लेटर आहे तो कॅपिटल होतो प्रॉपर केसने, सगळे लोअर केसमध्ये होतं, सगळं अप्पर केसमध्ये होतं. ते तुम्ही करू शकाल. देन आफ्टर दॅट वी हॅव कॉन्केटनेट फॉर्म्युला. अप्लाय कॉन्केटनेट फॉर्म्युला and then join the columns. These columns you have to join by applying the concatenate formula. Then after that we have text joined formula. Work of concatenate and text joined is same but formula is different. Text joined is faster than concatenate. You must able to use text joined also. How to use text joined, that you have to practice here. इथे काय करा, टेक्स्ट जॉईंटचा फॉर्म्युला वापरा ते म्हणताय, हे वापरू. देन आफ्टर दॅट राईट लेफ्ट राईट मिड अँड फाइंड फॉर्म्युला टू गेट द सॅम्पल आन्सर शोन इन द फर्स्ट रो ऑफ टेबल. दिस इज द फर्स्ट रो ऑफ our table. Now here in the first row I have shown you some data, 0 to 2, and then after that means what? To get this data you must apply either left right mid and find formula. हा डेटा मिळण्यासाठी मी कोणता फॉर्म्युला वापरू ते शोधा, तो मिळवा फॉर्म्युलाने. लिहू नका 365 फक्त फॉर्म्युला वापरून त्याला ते लिहायला सांगा. इथे हा डेटा म्हणजे त्याने काय राईट हँड साईडचा डेटा लिहायला सांगितला 67890, तो लिहा फॉर्म्युलाने लिहा. देन आफ्टर दॅट हियर आय वॉन्ट मिड नंबर, करेक्ट ना, 022455564. हाऊ टू गेट दॅट? विथ द हेल्प ऑफ मिड फॉर्म्युला यू कॅन गेट दॅट. इथे मी फॉर्म्युला दिलाय, त्या फॉर्म्युलावर तुम्ही कॉपी पेस्ट कराल म्हणून मी तो फॉर्म्युला काढून टाकतो. इथे फॉर्म्युला दिसतोय तुम्हाला, मी फॉर्म्युला काढतो. फॉर्म्युला काढायचा एकदम इझी आहे. कंट्रोल सी, कंट्रोल अल्ट व्ही, इन्सर्ट व्हॅल्यूज, दॅट फॉर्म्युला गॉन आउट. इथे फॉर्म्युला गेला, त्या फॉर्म्युला तुम्हाला लावायचा आणि त्याच्यानंतर ते मिड व्हॅल्यूज लिहायच्यात. देन यू हॅव टू अप्लाय टू हाईड द कॅरेक्टर्स. हाऊ टू अप्लाय दॅट यू नो. इथे देखील तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला जो इथे दाखवलाय 0111 म्हणजे स्पेशल कॅरेक्टर डॅश आहे, त्याच्या आधीच्या ज्या गोष्टी त्या लिहायच्यात. मी एक्सप्लेन करत असताना मी तुम्हाला सांगितलं होतं की हे मी तुम्हाला सांगत नाही, हे तुम्हाला शोधायचंय, तुम्हाला करायचंय. पण तुम्हाला जमलं नाही तर कसं करायचं, जस्ट 2 मिनिटच लक्ष द्या. या डेटामध्ये आणि या डेटामध्ये सगळीकडे कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. यू विल फाइंड हिअर 3 characters on the left hand side and then 5 characters on the right hand side in every cell. Therefore you can apply left and right formula easily, plainly. असाच अप्लाय करू शकता without any difficulty. But you cannot apply left and right formula for this type of data because here sometimes we are having 5 digits on the left hand side, sometimes we are having only 2, sometimes 3, sometimes 4, and on the right hand side also there is no symmetry at all. Sometimes less characters, sometimes more characters. असं असेल तर काय करायचं, क्वेश्चनच आहे. मग एक्सेल काम करेल का नाही काम कराल? एक्सेल काम करेल. एक्सेलला तुम्हाला कामाला लावायचंय, डायरेक्टली नाही करणार, जुगाड करून एक्सेल काम करेल. म्हणजे 2 फॉर्म्युले एकत्र करा, तितकाही तुम्हाला विचार करता आला पाहिजे. तुम्ही जेवढा ॲनालिटिकली विचार करणार तेवढं आन्सर तुम्हाला इझिली मिळेल. काही स्टुडंट्सला बोर व्हायला लागलं असेल, पण हे असाइनमेंटसाठी तुम्हाला खूप मदत करणार आहे. तुम्ही काम केल्यानंतर तुम्हाला जो आनंद येणार आहे ना, तुम्ही माझ्या शब्दामध्ये एक्सप्लेन करू शकणार नाहीये. कारण हे तुम्हाला जर जमलं तर पुढचे जे प्रोजेक्ट्स आहेत ना, हे सगळे फॉर्म्युलेज बेसिक आहे, इम्पॉर्टंट फॉर्म्युलेज आहेत. एवढे जरी फॉर्म्युले तुम्हाला जमले तरी तुम्हाला इंटरव्ह्यूमध्ये काहीच प्रॉब्लेम येणार नाही. आणि त्याच्यानंतर जे प्रोजेक्ट्स आपल्याला बनवायचे आहेत, म्हणजे प्रॉफिट अँड लॉस बनवायचं आहे, सॅलरी शीट बनवायचं आहे, अटेंडन्स शीट बनवायचं आहे, त्याच्यामध्ये मी फॉर्म्युले पुन्हा एक्सप्लेन करत नाही बसणार. मी सांगणार आहे तिथे समचा फॉर्म्युला, मी सांगणार आहे आय हॅव यूज हिअर डिमर्ज फॉर्म्युला. देन आय विल नॉट एक्सप्लेन यू विच रेंज अँड देन विच
what cell and then which character which reference कसा सिलेक्ट करू, तो काय असतो, असं पूर्ण एक्सप्लेन करत बसणार नाही. म्हणजे याची प्रॅक्टिस बॅकग्राऊंडला व्हावी. सोमवार नंतर आपल्याला ते चालू करायचं आहे. त्याच्यासाठी हे सगळे फॉर्म्युले व्यवस्थित शिकून घ्या, अप्लाय करा, तुम्हाला जमेल. कितीतरी व्हिडिओज याच्यावरती आहे, मी दिलेले व्हिडिओज आहेत, त्याच्यामुळे ते जमेलच तुम्हाला. Now here, as I said, I will show how to apply two formulas at one at a or in one formula. How to apply two formulas in one formula at one single point of time. You can apply. How? Let's see. I want how many characters of left, that I don't know, but I want characters of what left side. Now therefore you must say left. I want some characters of left hand side. I don't know how many, but I want characters from left hand side of the cell. Correct. Then Excel is asking you from which text, from which cells you want left side characters. From this cell I want left sides character. या सेल मधनं लेफ्ट साइडचे कॅरेक्टर पाहिजे. तो विचारतोय किती पाहिजे, तर किती पाहिजे तर त्याला म्हणा तूच कॅल्क्युलेट कर, मी सांगू शकत नाही, मी एक फिक्स नंबर सांगू शकत नाही, तू कॅल्क्युलेट कर. मग त्याला कॅल्क्युलेट करायचं सांगायचं म्हटल्यानंतर त्याला फॉर्म्युलाच्या भाषेमध्ये सांगावं लागेल. फाइंड, त्याला सांगणार आहे तू फाइंड कर ते कॅरेक्टर्स किती आहे. फाइंड अँड देन फाइंड टेक्स्ट. कुठे जाऊन फाइंड करू, एक्सेल म्हणतो इथेच जाऊन फाइंड कर, याच्यामध्ये फाइंड कर. काय फाइंड करू, ते जे डॅश आहे ना ते फाइंड कर. डॅश काय आहे, नंबर आहे का नाही आहे, ते स्पेशल कॅरेक्टर आहे. देअरफॉर इन डबल इन्व्हर्टेड कॉमा, क्लोज दॅट डबल इन्व्हर्टेड कॉमा अँड देन क्लोज द ब्रॅकेट. मग एक्सेल फाइंड आउट करेल ते कितव्या नंबरला ते कॅरेक्टर आहे. पण त्या नंबर तुम्ही आता हे एंटर केलं, देन one second, one more comma, this is asking, give that comma and then one more, I think so, within text and then character number. Okay, what is the, okay, we'll give this formula again here. left hand side B202, find B text, then character, find B02, this character, then start number I don't know, then after that one second, now you will say, now error आहे, correct आहे, we'll say that this is number. error आपल्याला काढताही आला पाहिजे. now then next is equal to left, from left hand side what I want, from left hand side is this. Then after that number characters. Now say Excel to find those characters, find a character, find a formula, then in a find text. Now find text, okay, find text, what you want to find, that this you want to find, then within text this here, then after that start number I don't know, then close it and then you can close it again. What is going on? B, one second, do you know what was the mistake? Find
Okay, for this then what I will write 0 1 1 2 4 5 4 4 4 5. Okay, then again is equal to L E left text what text, then give only फक्त लेफ्टचा फॉर्म्युला वर्क होतोय का पाहूया. लेफ्ट नाव, येस वी आर गेटिंग दॅट लेफ्ट. then here I want find formula, find, now find text within text, find which text do you want to find. Let's say I want to find then within text, within which text within this text. Yes, I'm getting the answer. इथे फॉर्मॅटिंग मध्ये I will convert this into numbers. जे नंबर शोध, हे नंबर्स आहेत. Now you can convert this into numbers. असाइनमेंट क्वेश्चन देताना करेक्ट दिला पाहिजे. Now this is the question. Now you can apply this formula now. Okay, you will get like this the answer, but I don't want that dash. You can remove that dash. How you can remove that dash? -1, you can remove that dash. Yes. Like this you can remove that dash. Now before applying the formula, convert the cells into numbers, then you can apply the formula. Sometimes those are the text. Excel ला text मध्ये समजू शकणार नाहीये. फॉर्म्युला एकदम सिंपल आहे. फॉर्म्युलाने विचारलं, जसं विचारलं तसं त्याला सांगायचं, उत्तर मिळेल. प्रॉब्लेम असू शकतो, प्रॉब्लेम तुम्हाला काढावा लागेल. प्रॉब्लेम कसा काढायचा मी सांगितलेलं आहे. VLOOKUP मध्येही असे प्रॉब्लेम्स आले आपल्याला, पण VLOOKUP मध्ये ट्रिम काढून आपण काढले त्यांना. त्याच्यानंतर त्याला काय केलं, नंबर मध्ये कन्वर्ट करूनही काढले. तसं इथे नंबर मधनं कन्वर्ट करा आणि देन यू कॅन अप्लाय द फॉर्म्युला. येस, हिअर यू मस्ट अप्लाय द फॉर्म्युला. नाव रिमूव्ह इट. करेक्ट. Then after that finally we are having text formula. Last question. खूप सगळ्यांना बोर झालंय, पण लास्ट क्वेश्चन आहे. याच्यामध्ये इथे कोणता फॉर्म्युला वापरलाय ते एक्सेलला विचारायचं. नाव यूज दॅट टेक्स्ट फॉर्म्युला टेक्स्ट टू गेट द फॉर्म्युला. नाव जस्ट टाइप फॉर्म्युला टेक्स्ट, सिलेक्ट द सेल, you can get the formula. Now get the formula and then write your yes, keep that as it is. I will check that. Yes, and after checking I will give you the marks also. Now this is your assignment. Understood? This assignment plus this assignment you have to do at home. Complete this assignment by end of Monday. Is it possible to complete it by end of Monday? ओके, ती कंप्लीट करा. त्याच्यानंतर मग आपण पुढचा जो पार्ट आहे ॲनालिसिसचा तो स्टार्ट करूया. तो तुम्हाला फॉर्मॅटिंग आणि वेगवेगळ्या गोष्टी तिथे शिकायला भेटतील, अजूनही खूप अपडेटेड. आणि मी तुम्हाला हे जनरल इन्फॉर्मेशन, सगळ्या असाइनमेंट सबमिट झाल्या, कोर्स झाला, तर याचा फॉर्म्युला कसा लावायचा, ते स्टुडंट्सला डिसअलाउ कसं करायचं ते सांगेल. एकदा तुम्ही डिसअलाउड केलं तसंही तुमच्या फॅक्टरीमध्ये तुम्ही करू शकता. कलरनी कसं लॉक करायचं, VB कोड काय असतात, VB कोडची लायब्ररी कुठे मिळते, ते कसे अप्लाय करायचे ते आपण इथे करूया. आणि त्याच्यानंतर कालच्या लेक्चरमध्ये एक मी मॅक्रो तुम्हाला सांगितलं. आजच्या लेक्चरमध्ये त्या याने आपला लेफ्ट आणि फाइंडनी वेळ घेतला, नाहीतर तुम्हाला मला मॅक्रोही सांगायचं होतं. मॅक्रो ॲटोमायझेशनसाठी तुम्ही आणू शकता. मी मागच्या लेक्चरमध्ये सांगू शकलो नाही कारण डेव्हलपर टॅब नव्हते इथे, ते डेव्हलपर आलं नव्हतं. पण डेव्हलपर ते येईल. कसं येईल, मी घरी झाल्यानंतर लेक्चर झाल्यानंतर लगेच पाहिलं डेव्हलपर ऑप्शन कुठे आहे. आपल्याला ते घाईमध्ये सापडत नव्हतं. तर डेव्हलपर ऑप्शन इज देअर इन कस्टमाइज रिबन अँड देन हिअर यू विल गेट दॅट डेव्हलपर ऑप्शन. फॉर युझिंग मॅक्रो यू हॅव टू चेक इन डेव्हलपर ऑप्शन. देन क्लिक, you will get now developer option. Here is that developer option and then in developer you will get macro. मॅक्रोचा यूज काय, समजा असं ॲज्युम करा तुम्ही तुमच्याकडे एक सॉफ्टवेअर आहे,
त्या सॉफ्टवेअरवरनं तुम्हाला डेली काहीतरी रिपोर्ट मिळतो. तो जो रिपोर्ट मिळतो तो फॉर्मॅटेड नसतो. तुम्ही प्रत्येक दिवशी ऑफिसमध्ये गेल्यानंतर रिपोर्ट डाउनलोड करून घेता आणि तो फॉर्मॅट करता, त्याच्यावरती फॉर्म्युले अप्लाय करत बसता आणि मग तुम्हाला तुमचा एंड रिझल्ट मिळतो. करेक्ट. पण त्याच्यामध्ये तुम्हाला वेळ घालवायचा नसेल, कारण डेली तेच शीट आहे. डेली आल्यानंतर 2 तास कशाला फॉर्म्युले अप्लाय करत बसायचे. मग असं काही करू शकतो का, त्याच्यामध्ये ॲटोमायझेशन आणू शकतो का? जरूर, त्याच्यामध्ये तुम्ही ॲटोमायझेशन आणू शकता. कसं ॲटोमायझेशन आणू शकता? बाय अप्लाइंग मॅक्रो. How to apply macro, that you know, I already told you. Now here you will get that macro option. Now just run the macro. Correct. Now just record the macro first and then run the macro. Now first record the macro, then you can see all your macros. You can apply macro to particular file, you can apply macro to all files. Generally we apply macro for checking your assignments. आमच्या कॉलेजमध्ये इथे आमच्याकडे SY कॉर्पोरेट आहे माझ्याकडे, तर त्याच्यासाठी मी हे मॅक्रोचा यूज करतो. कारण स्टुडंट्स जास्त आहेत, मोर दॅन वी हॅव 600 स्टुडंट्स. 600 स्टुडंटच्या फाईल येतात. प्रत्येक स्टुडंटची फाईल पाहत बसलं आणि त्याला फॉर्म्युला त्याने करेक्ट दिलाय की नाही ते पाहत बसलं आणि मार्क देत बसलं तर खूप वेळ जाईल. मग त्याच्यासाठी एक मॅक्रो रेकॉर्ड केला जातो आणि जस्ट दॅट शॉर्टकट की ऑफ मॅक्रो, फाईल ओपन करा, देन प्रेस शॉर्टकट की Ctrl+9. बरं, एनी शॉर्टकट यू कॅन गिव्ह. रेकॉर्ड करत असताना कालच्या लेक्चरला सांगितलं, यू कॅन स्पेसिफाय द फॉर्म्युला, specify that formula, run that formula, you will get your result. We get marks automatically of that student. How to do that I will show you in Excel, but right now we don't have that much time. If you have any doubt you can ask, otherwise I will post this before 9 PM आणि मग तुम्हाला ते मिळेल. तुम्ही त्याच्यावरती काम करा. अडचणी असतील तर व्हिडिओज पहा, नाहीतर तुम्ही व्हॉट्सअपचा वापर करून मला क्वेश्चन विचारू शकता, मी तुम्हाला त्याचे आन्सर्स देईल. आणि शेवटी कम्प्युटर नसेल तर काय करायचं त्याचं डिसिजन आम्ही ॲडमिन स्टाफ जो आहे तुमचा गरवारेचा त्याच्याशी बोलून घेऊया. पण शक्यतो प्रयत्न करा, शेजारच्यांचं कम्प्युटर मागा. तुम्ही त्यांना मदत करत असाल कितीतरी गोष्टीमध्ये तर त्यांनाही एक संधी द्या तुम्हाला मदत करण्याची. त्यांचं काही लॅपटॉप वगैरे कम्प्युटर वापरा आणि ते सगळं करा. तुम्हाला जरूर चांगलं काहीतरी शिकायला भेटेल. डू एनी डाऊट?